વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે એક દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે। રાજકોટના આટકોટ ખાતે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ લોકાર્પણ કર્યા બાદ હવે થોડીક વારમાં તેઓ ગાંધીનગર પહોંચશે અને મહાત્મા મંદિર ખાતે सहकार से समृद्धि कार्यक्रम में हाजरी आपीने संबोधन करशे। વધુ અપડેટ સાથે હિરેન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। જી હિરેન। 4 वागे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ महात्मा मंदिर खाते पहुंचे और महात्मा मंदिर में पहली वखत गुजरात में आ प्रकारे सहकार थी समृद्धि एटले के सहकार विभाग आखू सम्मेलन है तेनु आयोजन थयुं छे। आखा गुजरातनी अंदरना लगभग 200 करता पण वधु संस्थाओं एवी छे के जे सहकारी संस्थाओं छे ने भारतीय जनता पार्टी सीधी रीते पोताना हस्तक करेली छे। लांबा समय पछी पहली वखत भारतीय जनता पार्टी छे ते सहकार क्षेत्रनी अंदर सीधा पार्टीना उम्मीदवार उभा राखे छे। ए तमाम डिरेक्टरो छे ते तमाम पदाधिकारीओ छे तेमने पण अहींया आ कार्यक्रमनी अंदर हाजर राखवामां आव्या छे। देशना प्रथम सहकार मंत्री तरीके अमित भाई शाह छे ते पण आ कार्यक्रमनी अंदर हाजर रहेशे ने खास राज्य सरकार और केंद्र सरकारनी अलग अलग जे योजनाओं छे ते योजनाओं सहकारलक्षी योजनाओं ग्राम्यलक्षी योजनाओं ग्राम विकासनी योजनाओं छे ते लोको सुधी सरळताथी पहोंची शके लोकोने एनो लाभ मळे ए हेतुथी सहकार विभागनुं आ सम्मेलन छे। सहकार विभाग मार्फते डेरी होय बैंक होय अथवा तो अलग अलग सहकारी संस्थाओं छे एनो सीधो लाभ लोकोने मळे ए हेतुथी आ सहकार सम्मेलननुं आयोजन करवामां आव्युं छे। आगामी दिवसमां आ ज संस्थाओं पोताना विस्तारनी अंदर गामडाओ सुधी सरकारनी वात लई जशे। एक प्रकारे चूंटणी लक्षी आ आयोजन गणी शकाय कारण के आ लाभ लेवाथी सीधो फायदो भारतीय जनता पार्टी ने चूंटणी में पण जोवा मळशे। जे प्रमाणे आज सहकार से समृद्धि कार्यक्रम योजवा जई रह्युं छे ने कहेवाय के महात्मा मंदिर खाते अत्यारथी तैयारीओ करवामां आवशे आवी रही छे। 4 वागे वडाप्रधान नरेंद्र मोदी त्यां पहोंचशे परंतु ए पहेला जे सहकारी मंडळीना जे अग्रणी छे तेमनी साथे पण संदेश न्यूज़े खास वातचीत करी हती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में गुजरात अंदर पहली वखत सहकार थी समृद्धि तरफ सम्मेलन योजाई रह्यु छे त्यारे खेती बैंकना चेरमेन डॉलरभाई साथे सीधा बात करीशुं। डॉलरभाई केटलुं महत्वनुं आ सम्मेलन सहकार क्षेत्र माटे? सहकार क्षेत्र माटे जो हूँ तळपदी भाषा में कहूँ तो हिमालय जेटलुं महत्वनुं आ सम्मेलन है एटला माटे के देश में सौ प्रथम बार गुजरातनी अंदर ज आ सम्मेलनનું आयोजन थयुं छे અને આ આયોજન થવાના પાયામાં અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના ડાયનેમિક પ્રદેશ પ્રમુખનો અથાગ પ્રયત્ન હતો અને એમની લાગણી અને માંગણીને કારણે આ સંમેલન ગાંધીનગરની અંદર ને ગુજરાતમાં આયોજન થયું છે। આ સંમેલનથી ગુજરાતના છેવાડાના માણસ સુધી સરકારી યોજનાઓ અને સહકારી યોજનાઓ હેન્ડ ટુ હેન્ડ પહોંચી શકે એના માટેનું ખાસ આયોજન છે। આશરે 200 तो बिल्कुल आ सहकार सम्मेलन खूब ज महत्वनुं मानवामां आवे छे अने ए महत्वनी होस्पिटल पर एटली ज लाभदायी थशे सौराष्ट्रवासीओ माटे कारण के मल्टी स्पेशियालिटी होस्पिटल 40 करोड़ना खर्चे बनेली अने 400 बेडनी आ होस्पिटलमां अलग अलग सुविधाओनुं वडाप्रधान नरेंद्र मोदीए निरीक्षण पण कर्युं हतुं अने आ प्रसंगे खास करीने सौराष्ट्रवासीओ माटे आ होस्पिटल केटली लाभकारी रहेशे केटली फायदेमंद रहेशे गरीब अने मध्यम वर्ग माटे केटली आ होस्पिटल जे छे ए खास तेमने सारवार आपवा माटे सफल रहेशे ए पण जाणी लीए कि आ प्रसंगे तेमणे शुं कह्युं। 2014 पहला गुजरात में एवा अनेक प्रोजेक्ट था कि दिल्ली में एवी सरकार थी कहीं थी प्रोजेक्ट जाए ने तो एमने प्रोजेक्ट नहोतो देखातो एमने अंदर मोदी ज देखाय अने एवुं मगज फटके तरत कैंसल रिजेक्ट बधा कामों ताळा मारी दीधा था। एटली बधी उदासीनता अपनी मां नर्मदा तमे विचार करो आ नर्मदा मां ने रोकीने बैठा था आ सरदार सरोवर बांध बांधवा माटे आपणे उपवास पर उतरવું પડ્યું હતું याद छे ने साथीओ अने उपवासे रंग लाया कि सरदार सरोवर बांध बनी गयो सौनी योजना बनी गई अने नर्मदा माता कच्छ काठियावाड़नी धरती पर आवीने आपणुं जीवन उजाड़वा मांडी पड़ी। मात्र आ काम थाय छे आपणे त्यां
તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એક દિવસની વતનની મુલાકાતે, તો આ સાથે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી પણ 3 દિવસ ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે. આજે દ્વારકાધીશના દર્શન કરીને તેમણે આ ગુજરાત પ્રવાસનો આરંભ કર્યો હતો. કોના દ્વારા તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું અને આ 3 દિવસ દરમિયાન કયા કયા કાર્યક્રમમાં અમિત શાહ હાજરી આપશે, જિગ્નેશ જોડાઈ ગયા છે. જી જિગ્નેશ. વાત કરવામાં આવે પ્રીતિ, તો અમિત શાહના 3 દિવસનો ગુજરાત પ્રવાસ આજથી શરૂ થયો છે. સૌપ્રથમ તેઓ અમદાવાદથી નીકળી અને જામનગર પહોંચ્યા. ત્યાં જામનગર એરપોર્ટ પર તેમનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ તેઓ દ્વારકાધીશ મંદિરે ગયા હતા. ત્યાં જગત મંદિરે દર્શન કરી તેઓએ પોતાનો જે 3 દિવસનો પ્રવાસ છે તેની શરૂઆત કરી અને ત્યારબાદ ત્યાંથી તેઓ સીધા ગયા મરીન પોલીસ એકેડેમી, કે જ્યાં જે નવયુવાનો જે તાલીમ રહી રહ્યા છે તેમની પીઠ થપથપાવી અને તેમણે કહ્યું કે દેશની સુરક્ષાની અંદર મરીન પોલીસનો પણ ખૂબ જ મહત્વનો રોલ છે. કારણ કે જે ગુજરાતનો માત્ર જે 16,000 કિલોમીટરનો લાંબો દરિયો છે તેની સુરક્ષા સીધી રીતે મરીન પોલીસના ખભે જઈ રહી છે અને આ જે મરીન પોલીસની જે કામગીરી છે તે કામગીરીને તેમણે બિરદાવી અને વધુ લોકો તેમાં જોડાય તેવી તેમણે વાત કરી. અને સાથે જ જે મરીન પોલીસને લગતી જે અન્ય જરૂરિયાતોની ચીજવસ્તુઓ હતી, જે તેમને આગામી સમયમાં જરૂરિયાત થવાની છે તેવી ચીજવસ્તુઓ પણ ઝડપથી તેમણે સરકાર દ્વારા મળી રહે તેવી પણ તેમણે બાંહેધરી આપી હતી. અને ત્યારબાદ હવે આવતીકાલના જે તેમના કાર્યક્રમો છે તેમાં સભા કરવાના છે અને ત્યારબાદ ગાંધીનગર ખાતે આજે મહાત્મા મંદિરના પણ કાર્યક્રમમાં તે હાજરી આપશે. બિલકુલ 4 વાગે મહાત્મા મંદિર ખાતે આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે. તો આ સાથે ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરમાં જમિયત ઉલેમાએ હિન્દ દ્વારા એક સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, ને જેમાં અલગ અલગ રાજ્યોના એટલે કે 25 જેટલા રાજ્યોના મુસ્લિમ પ્રતિનિધિઓ જે છે તે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અને ખાસ આ સંમેલનમાં એક વિવાદિત નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે. આ વિવાદિત નિવેદન કોના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે, શું છે એ નિવેદન, વધુ અપડેટ સાથે અજય અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી અજય. निश्चित तौर पर प्रीति, देश में इन दोनों ज्ञानव्यापी क्रिश्चियन भूमि या ऐसे ही जहां पे मंदिर मस्जिद के मसले चल रहे हैं, उस बीच जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से सहारनपुर के देवबंद में एक सम्मेलन बुलाया गया है. यह सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा और इस सम्मेलन में 25 राज्यों के जो मुस्लिम प्रतिनिधि हैं वो शामिल हुए हैं और इनकी तरफ से तमाम सारे कार्यक्रम लिए गए हैं. और खास करके 3 प्रस्ताव इस पूरे सम्मेलन में रखे गए हैं, जिसमें न सिर्फ देश में बढ़ती नफरत को केंद्र बनाया गया है, एक प्रस्ताव बनाया गया है, बल्कि इस्लामोफोबिया को एक प्रस्ताव बनाया गया और साथ ही साथ सद्भावना को लेकर के एक प्रस्ताव बनाया गया. कुल 3 प्रस्ताव रखे गए हैं. इन प्रस्तावों को पास कराना है. लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विवाद जो है अरशद मदनी, जो कि जमीयत उलेमा हिंद के हैं अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो अभी स्टेटमेंट हुआ है उसको लेकर आया है. और जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से या अरशद मदनी की तरफ से यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह मोदी सरकार के शासनकाल में मुस्लिमों पर जुल्म बढ़ा है. लेकिन साथ ही साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि जुल्म बर्दाश्त करके कोई शांत रहना किस तरह से देश के मुस्लिमों सीखे, ये एक तरह से भारत के मुस्लिमों में नजीर है. लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ऊपर कितना भी जुल्म किया जाएगा लेकिन देश की प्रतिष्ठा पे आंच नहीं आने दी जाएगी. साथ ही साथ उनकी तरफ से ये भी आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार की सत्ता जो अपनी सत्ता को लगातार बरकरार रखने के लिए देश में वेबनेस फैला रही है, समुदायों के बीच एक तरह से बंटवारा कर रही है और उसमें भी खास करके मुस्लिमों को दूसरी आंख से देखा जाता है और उसी तरह से जो मेन स्ट्रीम समाज है उस तरह से नहीं देखा जाता है. तो कई तरह के आक्षेप जो है अरशद मदनी की तरफ से लगाए गए हैं. तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में आज पहले दिन ही विवाद खड़ा हुआ है. બિલકુલ પહેલા દિવસે વિવાદ થયો છે ને આ સાથે એક વિવાદ અન્ય પણ છેડાયું છે. 1991માં પ્લેસીસ ઓફ વર્શિપ એક્ટ પસાર કરવામાં આવ્યું હતું અને એ કાયદા અનુસાર તમે કોઈ પણ ધાર્મિક સંસ્થાનોમાં બદલાવ નથી કરી શકતા, કોઈ પણ સ્મારકમાં બદલાવ નથી કરી શકતા. પરંતુ આ એક્ટને ખતમ કરવાની જે અરજી છે સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. આ અરજીમાં કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ, કોના દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી છે અને આગામી સમયમાં સુપ્રીમ કોર્ટ જે છે એ અરજીમાં આગામી સમયમાં કઈ રીતે સુનાવણી કરશે, દિવ્યા વધુ માહિતી આપશે. જી દિવ્યા. ચોક્કસથી પ્રીતિ, જે રીતે આપણે કહ્યું કે 1991માં આ કાયદો છે તે બનાવવામાં આવ્યો હતો, પ્લેસીસ ઓફ વર્શિપ. જો કે આ સમય પહેલાં જ રામ મંદિરને લઈને જે વિવાદ હતો તે ચાલુ હતો ને એટલા જ માટે રામ મંદિરનો જે વિવાદ હતો તેને અલગ તારવીને જે બીજા અન્ય જેટલા પણ મંદિર છે, જેટલી પણ મસ્જિદ છે, જેમ કે અત્યારે મથુરામાં જે શ્રી કૃષ્ણની જન્મભૂમિ હોવાનો વાયદો જે દાવો કરવામાં આવ્યો છે, તમામ મંદિર મસ્જિદને લઈને આ નિયમ લાગુ પડે છે કે કોઈ પણ ધાર્મિક સ્થળ છે તેમાં બદલાવ ન આવી શકે અને મસ્જિદ મંદિર તમામમાં લાગુ પડે છે. પરંતુ છેલ્લા ઘણા દિવસથી દેશમાં આપણે જોઈએ છે કે મંદિર મસ્જિદનો વિવાદ સતત વકરી રહ્યો છે. અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી આ પ્રકારના કિસ્સા દાવાઓ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને હવે આ જે કાયદો છે તેને રદ કરવાની અરજી કરવામાં આવી રહી છે. પ્લેસીસ ઓફ વર્શિપ એક્ટ સામે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે વધુ એક અરજી થઈ છે. આમ જોવા જઈએ તો કુલ અત્યાર સુધીમાં 7 અરજી કરવામાં આવી છે. કથાવાચક દેવકીનંદન ઠાકુરે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આજે આખો કાયદો છે તેને પડકાર્યો છે અને સુપ્રીમ કોર્ટ આ અરજીને લઈને આવનાર સમયમાં સુનાવણી કરી શકે છે. બિલકુલ. તો આ સાથે દક્ષિણ પશ્ચિમ ચોમાસું જે છે તે આગળ વધી રહ્યું છે અને કેરળમાં
જેમાં આવતીકાલે અને પરમ દિવસે એટલે કે 2 દિવસ જે છે એ ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આખરે હવામાન વિભાગનું શું કહેવું છે, કેટલો વરસાદ પડી શકે છે અને શું આને સત્તાવાર ચોમાસું ગણવું કે નહીં, આયુષી જણાવશે. જી આયુષી. બિલકુલ પ્રીતિ, લક્ષદ્વીપ અને કેરળ તરફ જે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે 29 અને 30 તારીખના રોજ જે અતિભારે વરસાદ છે તે પડી શકે છે. હાલ જે ચોમાસું છે કે જે અરબી સમુદ્રમાંથી કેરળ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે અને માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આવતીકાલ સુધીમાં જે ચોમાસું છે વિધિવત રીતે કેરળ પહોંચી જશે અને ત્યારબાદ જે વરસાદની શરૂઆત છે તે થવાની છે. જે પવનોની દિશા જે છે તે પણ બદલાઈ રહી છે અને સાથે જે વરસાદી સિસ્ટમો છે તે એક્ટિવેટ થઈ રહી છે. તમિલનાડુની અંદર પણ અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. એટલે કે જે રીતે અત્યારે ચોમાસાની રાહ જોવાઈ રહી છે અને ચોમાસું વહેલું આવવાનું હતું તે પ્રકારના પણ જે સમાચારો મળ્યા હતા. 27 તારીખે ચોમાસાનો પ્રારંભ થવાનો હતો, પરંતુ જે રીતે પવનની દિશા બદલાતા હવે આવતીકાલ સુધી ચોમાસું જે છે કેરળ પહોંચી શકે તેવા એંધાણો વર્તાઈ રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે 1 જૂન સુધી ચોમાસું પહોંચતું હોય છે, પરંતુ હવે ચોમાસું છે કે જે આવતીકાલ સુધીમાં કેરળ પહોંચી જશે અને ત્યારબાદ 15 દિવસમાં ગુજરાતમાં પણ તેનું આગમન થશે. બિલકુલ, જળ એ જીવન છે. જો જળ ન હોય તો આંદોલન થઈ શકે છે, વિરોધ થઈ શકે છે, માટલા ફૂટી શકે છે ને કિલોમીટર સુધી લાંબા જઈને ચાલતા જઈને પદયાત્રા કરીને ક્યાંક પાણી પણ ભરવું પડી શકે છે. પણ શું જળના સંકટના લીધે લગ્ન ન થાય, લગ્નને ગ્રહણ લાગે? ક્યારે એવું સાંભળ્યું છે? ક્યાં થઈ રહ્યું છે? શા માટે આ સમસ્યા છે? કુણાલ વધુ અપડેટ જણાવશે. જી કુણાલ. ચેક કરી લો ઓડિયો. કે જળ સંકટના કારણે ઘણી બધી સમસ્યાઓ જોઈએ છે, પરંતુ જળ સંકટના કારણે લગ્ન સંબંધ બંધાય તેવો આ નવો કિસ્સો છે. ને આ યુપી એમપી બોર્ડર પર આવેલું ગામ છે મિર્ઝાપુર પાસેનું લરિયાદવ ગામ છે કે જ્યાં જળ સંકટના કારણે મોટાભાગના યુવાનો હજુ પણ કુંવારા છે, તેમના લગ્નો નથી થયા. દર 3 દિવસે આ ગામમાં ફક્ત 15 લીટર પાણી મળે છે અને વધુ પાણી જોઈએ તો 4 કિલોમીટર ઝરણા પાસે જવું પડે છે. પહાડોથી વચ્ચે વહેતા ઝરણામાંથી તેઓએ પાણી ખેંચવું પડે છે અને દર 2 દિવસે ટેન્કર આવે છે. ટેન્કરમાંથી આ લોકોને પાણી મળે છે. એટલે કે કહી શકાય કે જળ સંકટના કારણે જે લોકો યુવાનો છે તેમની પણ આશા છે કે ક્યારે તંત્ર દ્વારા ત્યાં પાણી પહોંચાડવામાં આવશે અને ક્યારે તેમના લગ્ન પણ થશે. બિલકુલ. તો આગળ વાત કરીએ તો કિસાનો દ્વારા આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે, પદયાત્રા કરવામાં આવી રહી છે અને આ પદયાત્રા આજે બોટાદ જિલ્લાના મરવાડા ખાતે પહોંચી હતી અને ત્યાં તેમનું સ્વાગત પણ કરવામાં આવ્યું છે. કેટલાક કિસાનો તેમાં જોડાયા છે અને હજી કેટલાક કિલોમીટર આ લાંબી પદયાત્રા કિસાનોની યોજાઈ શકે છે. નિકુલ વધુ અપડેટ જણાવશે. જી નિકુલ. જી બિલકુલથી કિસાન ક્રાંતિ મંચ દ્વારા જે છે તે રાજ્યની અંદર પદયાત્રા કરવામાં આવી રહી છે અને ગામે ગામ જે છે તે તેઓ પહોંચી રહ્યા છે. ત્યાં ખેડૂતોની સભાઓ યોજી રહ્યા છે અને ખેડૂતોને આ યાત્રામાં જોડાવા માટે જે છે તે કહેવામાં આવી રહ્યું છે. ખાસ કરીને જે ખેડૂતોના પડતર પ્રશ્નો છે તેને લઈને આ યાત્રા જે છે તે યોજવામાં આવી છે. અમદાવાદના ધોરકા તાલુકાની અંદર જે છે તે યાત્રા ફરી અને ત્યારબાદ તે બોટાદ ખાતે પહોંચી છે. બોટાદ જિલ્લાના જે અલગ અલગ જે ગામડાઓ છે ત્યાં આગળ જે છે તે યાત્રા જઈ રહી છે અને સાથે જ જે ખેડૂતોના પ્રશ્નો છે તેને લઈને ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે. આ યાત્રામાં ગુજરાતના કિસાન નેતાઓ સહિત જે છે તે દિલ્હીમાંથી પણ કિસાન ક્રાંતિના જે નેતાઓ છે તે જોડાયા છે અને હજુ આગામી દિવસમાં આ યાત્રા છે તે બોટાદથી આગળ વધી રાજ્યભરના જે ગામડાઓ છે ત્યાં પહોંચશે. બિલકુલ. તો આ સાથે સૌરાષ્ટ્રમાં માલધારી મહાપંચાયતનું પણ આયોજન કરવામાં આવશે આગામી દિવસોમાં કે જ્યાં સભાઓ ગોઠવવામાં આવશે. જે ગોપાલકો છે, ગૌશાળા ધરાવતા જે માલિકો છે, ગૌ માલિકો છે, તેમના દ્વારા અલગ અલગ પ્રશ્નોની રજૂઆત કરવામાં આવશે. વધુ અપડેટ સાથે પ્રતિક અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી પ્રતિક. પ્રતિક, ગુજરાત રાજ્યમાં રખડતા ઢોરોને લઈને તેમના નિયંત્રણમાં રાખવા માટે એક કાયદો બનાવવામાં આવ્યો છે. જોકે હજુ સુધી આ કાયદાનું અમલ નથી થયું, પરંતુ આ કાયદાને સંપૂર્ણપણે રદ કરવામાં આવે તેવી માંગો સાથે છેલ્લા કેટલાય સમયથી માલધારી સમાજના આગેવાનો તેમજ કોંગ્રેસના ધારાસભ્યો ભારતીય જનતા પાર્ટીના રજૂઆત કરી રહ્યા છે કે આ કાયદો ગૌરક્ષકો માટે તેમજ ગોવાળો માટે તેમના માટે નુકસાનકારક છે અને આ કાયદો રદ થવો જોઈએ તેવી માંગો પણ કર્યા છે. જેને લઈને એક મહાપંચાયતની પણ રચના કરવામાં આવી છે. માલધારી મહાપંચાયત દ્વારા આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્રમાં એક મહાપંચાયતનું આયોજન કરવામાં આવશે. અલગ અલગ જિલ્લામાં ગોવાળો અને ગોપાલકોને તે લોકો જાગૃત કરવામાં આવશે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો 30મી મેથી 1 જૂન સુધીમાં આ જે સંમેલન છે તે થવાનું છે અને અલગ અલગ જિલ્લામાં મોટી સંખ્યામાં ગોપાલકોને ભેગા કરીને સભા ગજવવાનું પણ એક આયોજન મહાસંમેલન દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. 3 દિવસ સંમેલનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો આગામી સમયમાં વિદ્યા સહાયકોની જ્યારે હજી પણ ભરતી નહીં થાય તો પછી તે ક્યાં જશે? કારણ કે સરકારે રજૂઆત કરી ચૂક્યા છે. એક વિદ્યા સહાયક હતો, કેન્દ્રીય શિક્ષણ મંત્રીને પણ પત્ર લખ્યો હતો, પરંતુ હજી સુધી વિદ્યા સહાયકોની ભરતી કરવામાં નથી આવી, જેના કારણે ટેટ પાસ ઉમેદવારો હવે ભગવાનના શરણે પહોંચ્યા છે. આખરે શું છે વધુ અપડેટ? ભાવિની માહિતી આપશે. જી ભાવિની.
પ્રીતિ, છેલ્લા ઘણા સમયથી ટેટ પાસના જે ઉમેદવારો છે, વિદ્યા સહાયકના ઉમેદવારો છે, માંગ કરી રહ્યા છે કે તેમની ભરતી કરવામાં આવે, પરંતુ આ ભરતી પાછી ને પાછી ઠેલાતી જઈ રહી છે. ઘણા સમયથી આ માંગ ઉઠી છે. છેલ્લા 5 વર્ષે હજુ સુધી ભરતી નથી થઈ, ત્યારે 12,500 ઉમેદવાર છે જેમની ભરતી કરવા માટે માંગ કરી છે. અને હવે એ માંગ પૂર્ણ ન થતાં તે લોકો હવે ભગવાનના શરણે પહોંચ્યા છે. રણછોડરાયજીના મંદિરે ગયા હતા, પૂજા અર્ચના કરી હતી ને માંગ કરી હતી કે સરકાર તેમની વાત સાંભળે છે. બિલકુલ, ભગવાન સાંભળે છે કે નહીં એ જોવાનું રહેશે, કારણ કે આગામી સમયમાં હજી પણ વિદ્યા સહાયકોની ભરતીની ક્યારે જાહેરાત કરવામાં આવશે કોઈ તારીખ નક્કી નથી. પણ હા, જે અમદાવાદની ગ્રાન્ટેડ કોલેજો છે એમના અધ્યાપકોની ભરતીની તારીખ હવે નક્કી થઈ ચૂકી છે અને 31મી મે 903 જગ્યાઓ માટે ઇન્ટરવ્યૂ યોજાવાનું છે. એના કારણે અધ્યાપકોમાં એક ખુશીનો માહોલ છે. કઈ રીતે આખી પ્રક્રિયા હાથ ધરાશે ને કેટલા સમયથી આ અધ્યાપકો ભરતી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરી રહ્યા હતા. આશુતોષ જોડાઈ ગયા છે. જી આશુતોષ. સરકાર દ્વારા ભરતી 2019 પાડવામાં આવી, 3 વર્ષ પહેલાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ કહી શકાય કે ત્યારબાદ કોઈપણ પ્રકારની પ્રક્રિયા ન થતાં અધ્યાપકો જે છે તે રોષે ભરાયા હતા અને તેમની માંગ હતી કે ગ્રાન્ટેડ કોલેજો છે, સરકારી કોલેજો છે, તેમાં ભરતી પ્રક્રિયા કરવામાં આવે. પરંતુ કહી શકાય કે 920 જગ્યાઓ હતી, તેમાંથી અનેક એવી ફેકલ્ટી હતી તેમાં ઉમેદવાર જ નથી મળ્યા. એટલે હવે 903 જગ્યાઓ માટે ભરતી પ્રક્રિયા યોજાશે. જીઓગ્રાફી છે, લો છે, એમાં તો અધ્યાપકો મળ્યા જ નથી. તો બીજી તરફ પોલિટિકલ સાયન્સ છે, કેમેસ્ટ્રી છે, અન્ય જે સબ્જેક્ટો છે તેના માટે ઓનલાઈન જે છે આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવ્યા હતા. તે હવે ઇન્ટરવ્યૂ જે છે આગામી 31 તારીખે યોજાશે અને ક્યાંક હવે કોલેજના અધ્યાપકો મળશે, કારણ કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જગ્યાઓ ખાલી હતી અને અનેક રજૂઆતો કર્યા છતાં પણ ભરતી પ્રક્રિયા યોજાતી ન હતી. પરંતુ હવે જે છે કે છેલ્લી વાર જે છે અધ્યાપકોએ રોષ ઠાલવ્યો હતો સરકારમાં, ત્યારબાદ હવે ભરતી પ્રક્રિયા જે છે તે શરૂ થવાની છે. જી બિલકુલ, કહેવાય ને અધ્યાપકોની ભરતી થશે, વિદ્યા સહાયકોની ભરતી થશે તો શિક્ષણ રાબેતા મુજબ ચાલશે, કારણ કે અત્યારે 2 વર્ષ કોવિડનો સમય હતો, શિક્ષણ બિલકુલ ખોરવાઈ ગયું હતું. પરંતુ હવે આગામી સમયમાં કોવિડ સિવાય જે છે અન્ય એક ફ્લૂનો પણ અત્યારે કહેર વર્તાઈ રહ્યો છે કેરળ અને ઓડિશામાં, તે છે ટોમેટો ફ્લૂ. કેટલા કેસ સામે આવ્યા છે, તેમાં કયા લક્ષણો છે, કોને થઈ શકે છે? કોરોના વાયરસ બાદ હવે ટોમેટો ફ્લૂ જે વાયરસ છે તેનો પણ કહેર અત્યારે ભારત દેશમાં જોવા મળી રહ્યો છે. કયા રાજ્યમાં કેટલા કેસ નોંધાયા છે, સૌથી વધારે કોણ સંક્રમિત થઈ રહ્યું છે, આઝમ વધુ વિગત જણાવશે. જી આઝમ. પ્રીતિ, કોવિડના બાદ હવે જે ટોમેટો ફ્લૂની જે ઘટના સામે આવી છે, ખાસ કરીને સાઉથ ઇન્ડિયામાંથી વધારે કેસીસ સામે આવી રહ્યા છે, જેના અંદર ઓરિસ્સાનો પણ સમાવેશ થાય છે. ઓરિસ્સાના અંદર અત્યાર સુધી 28 જેટલા બાળકોને આ ટોમેટો ફ્લૂ થયું છે, જ્યારે કે કેરળમાં સૌથી વધારે આંકડો સામે આવી રહ્યો છે. 82 બાળકો જે છે તે આ ટોમેટો ફ્લૂના સકંજામાં આવી ગયા છે. મહત્ત્વની વાત છે કે 5 વર્ષથી નીચેના બાળકોના અંદર આ ટોમેટો ફ્લૂ જોવા મળતું હોય છે અને મહત્ત્વની જે તબીબોનું માનીને ચાલે છે એ લોકોની જાણકારી આવી રહી છે કે 5 વર્ષના નીચેના બાળકને આ ફ્લૂના લક્ષણો પૈકીના શરીર પર ઉઝળતાના નિશાન દેખાતા હોય છે, જે ટોમેટા જેવા દેખાતા હોવાથી એનું નામ ટોમેટો ફ્લૂ આપવામાં આવ્યું છે. બીજું એક મહત્ત્વની વાત જે તબીબો જણાવી રહ્યા છે કે 5 વર્ષથી નીચેનું જે બાળકો છે જેને આ ટોમેટો ફ્લૂ સંક્રમિત થતું હોય છે તેને મોઢામાં ચાંદા પણ પડી જતા હોય છે. આ ચેપી રોગ છે, પરંતુ મૃત્યુ અંગે એના અંદર નહિવત જેવો છે, પરંતુ જે બાળકોની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ ઓછી હોય છે તે આ ટોમેટો ફ્લૂનો શિકાર થતો હોય છે. જી બિલકુલ. શાહરૂખ ખાનના પુત્ર આર્યન ખાનને એનસીબી દ્વારા તો ક્લીન ચીટ આપી દેવામાં આવી છે, પરંતુ એસઆઈટીનો એક ઇન્ટરનલ રિપોર્ટ પણ સામે આવ્યો છે. આ ઇન્ટરનલ રિપોર્ટમાં કઈ બાબતનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે, પ્રતિપાલ વધુ વિગતો આપશે. જી પ્રતિપાલ. ચોક્કસથી રીતે જણાવી દઉં કે ખૂબ જ બહુચર્ચિત કેસ રહ્યો આર્યન ખાનનો. આજકાલ કરતાં 8 મહિના થઈ ગયા છે. ગયા વર્ષે 2 ઓક્ટોબરે આર્યન ખાનની જે તેઓ ગયા હતા મુંબઈથી ગોવા અને કોર્ડિલિયા ક્રૂઝ ઉપર તેઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, અટકાયત કરવામાં આવી હતી એનસીબી દ્વારા. અને ત્યારબાદ 28 દિવસ સુધી તેઓ જેલમાં રહ્યા હતા અને ત્યારબાદ 28 દિવસ બાદ બોમ્બે હાઈકોર્ટ દ્વારા તેઓને જામીન આપવામાં આવ્યા હતા અને આજકાલ કરતાં 8 મહિના થઈ ગયા છે. અને ત્યારબાદ ગઈકાલે જે રીતે એનસીબીનો પણ રિપોર્ટ આવ્યો હતો, જેમાં 6000 પાનાની ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવામાં આવી હતી, જ્યાં આર્યન ખાનનું ક્યાંય નામ નથી. ત્યારબાદ તેઓના જે અન્ય મિત્રો હતા તેઓ હજુ પણ તેમાં ફસાયેલા છે, પરંતુ આર્યન ખાનનું ક્યાંય નામ નથી, એટલે કે તેઓને ક્લીન ચીટ આપી દેવામાં આવી છે. પરંતુ ત્યારબાદ એસઆઈટીનું પણ તેમાં ગઠન કરવામાં આવ્યું હતું. તે સમયે એસઆઈટી દ્વારા પણ ક્યાંક જે આરોપ અને આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યા છે કે ક્યાંક તે સમયે જે ડાયરેક્ટર હતા, ભૂતપૂર્વ ડાયરેક્ટર સમીર વાનખેડે તેમજ બીજા અન્ય જે અધિકારીઓ હતા તેઓ જાણી જોઈને આર્યન ખાનને તેમાં ફસાયા હોય
તેઓ ઉલ્લેખ કરવામાં હતો, કારણ કે તે સમયે તેઓના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા હતા કે આર્યન ખાન જોડે ડ્રગ્સ છે, તેઓ ડ્રગ્સ લેતા હતા, તેઓ ઘરમાં પણ ડ્રગ્સ રાખે છે અને ઇન્ટરનલ ડ્રગ્સ પેડલરો સાથે પણ તેઓના સંબંધો છે. પરંતુ એસઆઈટી દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે આર્યન ખાનને જાણી જોઈને ક્યાંક ફસાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. જી પ્રીતિ. બિલકુલ, એટલે કે સવાલ તો ઉઠવા પામ્યા છે, પરંતુ આ સાથે વાત કરીએ ચીનની, કે જ્યાં વરસાદ અને પૂરનો કહેર જોવા મળી રહ્યો છે. દક્ષિણ ચીનમાં પૂરના કહેરના કારણે અત્યાર સુધી 15 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે. આખા ચીનમાં કેવી સ્થિતિ છે, કેટલા લોકો આનાથી પ્રભાવિત થયા છે, ઝંખના વિગત જણાવશે. ઝંખના. જી ચોક્કસથી પ્રીતિ, જો વાત કરીએ તો કોરોના બાદ ફરી એકવાર ચીનમાં અત્યારે તબાહીનો માહોલ છે. પૂર અને વરસાદના કારણે સમગ્ર ચીન અને ચીનવાસીઓમાં ખૂબ જ અત્યારે ભય છવાઈ ગયો છે. વરસાદના કારણે થઈને 15 લોકોના મૃત્યુ થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે અને સાથે જ જો વાત કરીએ તો ચીનના એક શહેરની ફેક્ટરી આખી પૂરમાં તણાઈ ગઈ છે, જેમાં લગભગ 5 લોકોના મોત થયા છે અને ભૂસ્ખલનના કારણે પણ 8 લોકોના મૃત્યુ થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ત્યારે એક બાદ એક આવી ઘટનાઓના કારણે ચીન પર અત્યારે આભ તૂટી પડ્યું હોય તેવી વિગતો સામે આવી રહી છે. બિલકુલ, ચીન પર આભ તૂટ્યું છે તો આ તરફ રશિયા અને યુક્રેનનું યુદ્ધ છે તે સમાપ્ત થવાનું નામ જ નથી લયું. રશિયા તરફથી અટેક્સ વધી રહ્યા છે. આજે યુદ્ધનો 94મો દિવસ હતો અને અમેરિકાએ રશિયાને ચેતવણી પણ આપી દીધી છે. આખરે શું ચેતવણી આપીને આજના દિવસે 94મા દિવસે યુદ્ધમાંના શું અપડેટ આવ્યા છે, વસીમ જણાવશે. જી વસીમ. બિલકુલ પ્રીતિ, આજે 94મો દિવસ છે રશિયા અને યુક્રેન વચ્ચે અને યુદ્ધ સમાપ્ત થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યું. અને વધુમાં જણાવી દઈએ કે યુક્રેને એ વાતનો ખુલાસો કર્યો છે કે રશિયાએ યુક્રેનની ઉપર થર્મોબેરિક બોમ્બથી હુમલો કર્યો છે અને આ સાથે સાથે યુક્રેન પાસે જવાબી કાર્યવાહી કરવા માટેની કોઈક ના હોય એણે નાટો દેશો પાસેથી થર્મોબેરિક બોમ્બ જેવા અન્ય એવા હથિયારોની માંગણી કરી છે. પરંતુ અમેરિકાએ સીધી ધમકી આપતા રશિયાએ સીધી ધમકી આપતા અમેરિકાને કહ્યું છે કે જો તેઓ યુક્રેનને રોકેટ તોપ જેવા કોઈ પણ હથિયારો આપશે તો તે તેનું રેડ બોર્ડર જે છે, રેડ લાઇન જે છે તે ક્રોસ કરેલી કહેવાશે અને અમેરિકાએ એના ગંભીર પરિણામો પણ ભોગવવા પડશે એવી સીધી ધમકી રશિયાએ જે છે અમેરિકાને આપી છે. પ્રીતિ. બિલકુલ, તો ગુજરાતના દરિયા કિનારાનો જે ઉપયોગ છે તે ડ્રગ્સ ઘુસાડવા માટે કરવામાં આવી રહ્યો છે. કચ્છના જખૌ દરિયા કિનારેથી આજે પણ ડ્રગ્સના પેકેટ મળી આવ્યા છે. આખરે કઈ રીતે બાતમી મળી હતી અને સાથે જ અન્ય કોઈ આમાં સંડોવાયેલા છે કે નહીં, ક્યાં આખું ડ્રગ્સ પહોંચાડવાનું હતું, અલ્પેશ જોડાઈ ગયા છે. જે અલ્પેશ. પ્રીતિ, છેલ્લા ઘણા સમયથી કચ્છના દરિયાકાંઠેથી આ પ્રકારે બિનવારસુ ડ્રગ્સ અને ચરસના પેકેટ છે તે વિવિધ એજન્સીઓને હાથ લાગી રહ્યા છે. આજે જખૌ મરીન પોલીસ જ્યારે પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન ચિંતોડીના દરિયાકાંઠેથી 10 જેટલા પેકેટ મળી આવ્યા છે. જ્યારે પેટ્રોલિંગમાં હતા તે દરમિયાન એક શંકાસ્પદ ત્યાં એક બેગ મળી આવી હતી. આ બેગની અંદર તપાસ કરતા 10 જેટલા ચરસના પેકેટ મળ્યા છે. અંદાજે 10 કિલો ચરસનો જથ્થો છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આ પ્રકારે દરિયાકાંઠેથી બિનવારસુ ચરસના પેકેટ મળી રહ્યા છે. ત્યારે જખૌ મરીન પોલીસે આ મામલે હવે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બિલકુલ, તો અમદાવાદના જે કુબેરનગરના કોર્પોરેટર છે કામિનીબેન ઝા, તેમના પુત્રએ આત્મહત્યા કર્યા હોવાની શંકા સેવામાં આવી રહી છે. કેનાલમાંથી તેનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. વધુ અપડેટ જણાવશે જિગ્નેશ. જે જિગ્નેશ. પ્રીતિ, વાત કરવામાં આવે કામિનીબેન ઝા કે જે અમદાવાદના કોર્પોરેટર છે, તેમના પુત્ર રાજેશ ઝાનો મૃતદેહ કેનાલમાંથી મળી આવ્યો છે. અત્યારે હાલ માત્ર પોલીસે આત્મહત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે, કારણ કે તે સટ્ટા રમવાની ટેવવાળો હતો અને તેમાં દેવું થઈ ગયું હોવાના કારણે આ પગલું ભર્યું હોવાનું પોલીસ માની રહી છે. જોકે પરિવારની પૂછપરછ કરતાં આ અંગે કોઈ તથ્યતા નથી સામે આવી, એટલે કે તેને આત્મહત્યા કરી હોઈ શકે છે, પરંતુ સટ્ટો રમતો હતો કે કેમ તે અંગે પોલીસની પૂછપરછમાં પરિવારે કંઈ નથી જણાવ્યું. જોકે પોલીસ તપાસમાં શું સામે આવે છે તે જોવું જરૂરી રહેશે. બિલકુલ, તો બુલેટિનમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.